તમાચા કાંડ બાદ મળેલી નવસારી વિજલપોર પાલિકાની સામાન્ય સભા શાંતિથી પૂર્ણ થઈ હતી અને સર્વાનુમતે 48 કામો ઉપર મંજૂરીની મહોર લાગી હતી। તમાચા કાંડ બાદ પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે બુધવારે યોજાયેલી વિજલપોરની સામાન્ય સભા શાંતિપૂર્ણ માહોલમાં સંપન્ન થઈ હતી, જેમાં સર્વાનુમતે 48 કામો ઉપર મંજૂરીની મહોર મારી દીધી હતી। ગતે યોજાયેલી સામાન્ય સભામાં પાલિકા ઉપપ્રમુખે પાલિકા પ્રમુખને તમાચો ઝીકી દેતા રાજકારણ ગરમાયું હતું। આ તમાચા કાંડને પગલે વિજલપોરમાં પાલિકા પ્રમુખ સહિતના 250 જેટલા કાર્યકર્તાઓએ પોતાના પદ પરથી રાજીનામું મૂકી દેતા જિલ્લા ભાજપમાં હડકંપ મચી જવા પામ્યો હતો। આ વિવાદ વચ્ચે બુધવારે પોલીસ બંદોબસ્ત વચ્ચે વિજલપોર પાલિકા પ્રમુખ જગદીશભાઈ મોદીની અધ્યક્ષતામાં કોમ્યુનિટી હોલમાં સામાન્ય સભા યોજાઈ હતી। સાથે જ આ સભામાં વિજલપોર શહેર પ્રમુખ મુકેશ કાનગુડે અને મહામંત્રી સહિત ભાજપી કાર્યકર્તાઓ ઉપસ્થિત રહેવા પામ્યા હતા। સભાની શરૂઆતમાં એજન્ડા પરના કામોમાં ચર્ચા શરૂ કરવા વિપક્ષ નેતા ગંગાધર શુક્લા પ્રમુખ જગદીશભાઈ મોદી વચ્ચે ચકમક જરી હતી। વિપક્ષી નેતાને બાગી નગર સેવકે એજન્ડા પરના કામો પર વિસ્તારમાં ચર્ચા કરવા માટે પ્રમુખને જણાવતા પ્રમુખ જગદીશ મોદીએ જે કામો પર ચર્ચા કરવાની છે તે કામોની વાત કરવા કહ્યું છે। ત્યારબાદ વિપક્ષ નેતા અને બાગી નગર સેવકે એજન્ડાના પરના કામો પૈકી ધન કચરો ઉપાડવા માટે ઈ ટેન્ડરિંગ દ્વારા એજન્સીના ભાવો મંગાવ્યા હતા, જે સુરતની શાંતિ કોર્પોરેશન એજન્સીને સોંપતા બાગી નગર સેવકે એજન્સી ઉપર પૂરેપૂરું ધ્યાન રાખી કેટલો કચરો ઉપાડે છે તેના ઉપર ધ્યાન રાખવા માટે જણાવતા પ્રમુખે કચરાના ટેમ્પાની વેટ સ્લીપ અને ફોટાઓ પાલિકામાં રજૂ થાય છે, એટલે એજન્સીએ વધુ રકમ ચૂકવવામાં આવતી નથી તેમ જણાવ્યું હતું। એજન્ડા પરના 48 કામોને સર્વાનુમતે મંજૂરે પ્રમુખે મંજૂરી મહોર મારી દીધી હતી અને રાષ્ટ્રગાન ગાઈ સભા આટોપી દીધી હતી। आज विजलपुर नगर पालिका में जो विकास के काम करने के लिए, विजलपुर शहर के विकास करने के लिए जो सामान्य सभा का आयोजन किया गया, उसमें 1 से 48 कामों की सूची आई थी। उसको 1 से 48 कामों की चर्चा करके काम करना था, परंतु सभाध्यक्ष को एक भी कामों के बारे में, एजेंडा के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और वो एक भी कामों पर कोई भी तरह से बोल नहीं सकते थे। 45D का उपयोग करके उन्होंने पूरा तरह से भ्रष्टाचार किया है। 45D को उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दे पाए और पहली सभा वार्षिक सभा के अंदर वर्ष की शुरुआत में 31 जनवरी के पहले सभा लेनी चाहिए, इन्होंने 5 फरवरी को सभा लिया, जो कि अनैतिक है। इसमें कमिश्नर के बगैर आदेश का आप सभा ले नहीं सकते। म्यूनसिपालिटी एक्ट 1963 के मुताबिक ये टोटल गलत है। इनको इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। अनजान और अज्ञानी होने के नाते ये कुछ भी बोल देते हैं और हमारे जो भी काम के खुलासे तो उसमें हमारा विरोध है, क्योंकि इनके पास कोई भी काम के बारे में जानकारी है ही नहीं। अभी जो कचरे के लिए आपने जो विरोध उठाया है, जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ब्लैक लिस्टेड करने की बात चल रही है, निश्चित ये शांति कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी जो 72 लाख रुपए में एजेंडा के ऊपर जो है कचरा के उठाने की बात की है, उसका हमने विरोध किया है। इसलिए किया है कि 72 लाख के बारे में आपने चर्चा किया और आप जो है उसको पूरी तरह से बजट में लेने वाले हैं, तो बजट की क्राइटेरिया के अंदर सामान्य सभा में दिया हुआ जो आंकड़ा है वो कतई लागू नहीं पड़ता। इनको इस बात का नॉलेज नहीं है कि 72 लाख अगर हम एजेंडा में देते हैं सामान्य सभा में, वो हम बजट में लेने के लिए बात नहीं करते, बजट की प्रक्रिया अलग होती है। अगर वही कॉर्पोरेशन को अगर दिया जाता है टेंडर, तो इसके अंदर विपक्ष क्या करेगा? नहीं, निश्चित रूप से उसको हमने मना कर दिया है और सभा के अंदर भी बोल दिया है। कमिश्नर श्री के प्रतिनिधि मिस्टर मकवाना साहब आए थे और हमारे सेक्रेटरी और सभाध्यक्ष महोदय के सामने हमने कह दिया है कि हम 72 लाख को किसी तरह से अनुमति नहीं देते हैं। और यही नहीं, अन्य और तमाम कामों में जितने भी भ्रष्टाचार होंगे, भ्रष्टाचार रूपी कामों के अंदर हमारा कहीं भी कोई भी भागीदारी काम की नहीं है और ना हम चाहते हैं कि भ्रष्टाचार रूपी काम हो, क्योंकि ये लोग आज तक हमेशा 2018 से लेकर 20 तक जो भी काम किया है टोटल भ्रष्टाचार युक्त काम किया हुआ है और जितने भी भ्रष्टाचार काम हुए उसका हमने विरोध किया है और हमारे 18 काउंसिलर हमेशा विरोध किए हैं और निश्चित रूप से 72 लाख 45D तमाम सारे ऐसे कामों का विरोध है, था और रहेगा। આજની સામાન્ય સભામાં જે વિકાસના કામો હતા એમાં સર્વાનુમતે મંજૂર કરવામાં હતા। વિરોધ પક્ષની 2-4 કામોમાં એમની તકલીફ જણાતી હતી, પણ સંતોષજનક જવાબ આપી દીધો છે અને એમને પણ સંતોષ થયો છે અને વિરોધ પક્ષે એમનું કર્તવ્ય છે, કર્તવ્ય એમનું નિભાવે છે, એમાં અમને કોઈ વાંધો નથી। વિકાસના કામો હતા અને અમે અમને આ વખતે વિકાસના કામોમાં સૂર પુરાવે છે, કદાચ ના પુરાવે તો પણ અમે બહુમતીના જોરે જે વિકાસના કામો છે એ મંજૂર કરાવવાના હતા। ગત સભામાં પ્રમુખને તમાચો ઝીકનારા ઉપપ્રમુખ આ સભામાં ચૂપ રહેવા પામ્યા હતા। દીપક વસાવા, G25 ન્યૂઝ, નવસારી।